Bismillahirrahmanirrahim. So as I was saying, today we will start with solving some small problems, easier, simpler problems first, based on heat received and heat given. Okay. So let us say we have 500 gram of water. Okay, 500 gram of water, and the water is at 20 degrees Celsius temperature. Okay. Now I want to raise the temperature to 50 degrees Celsius. And in the question, they have asked us how much heat you need to supply. Okay, Q represents the amount of heat supplied. Okay, remember. So how can we find this? This we can find from the equation of a specific heat. If you remember, we actually already studied the equation of a specific heat, that is S equal to Q by M del theta, which I was telling you a little bit ago, right? Acha. So from here, if I want to develop an equation for Q, as I have been asked to find Q, I am trying to develop an equation for Q. So if I cross multiply, I will get MS del theta, correct? Okay. Now we will write, we know Q is equal to MS delta theta. So mass is given as 500 gram. We know that we need to convert it into kg, and that can be done by dividing the number by 1000. And S, that is a specific heat. I already told you that you have to memorize the specific heat of water. Can anybody tell me what is the value? Specific heat of water. Can anybody tell me? (4,200). And delta theta, that is the change of temperature. Okay, so change of temperature is how much? 50 minus 20. It is equal to 30, right? 30 degrees Celsius here is equal to 30 Kelvin. Now we know that there is a relation between Celsius and Kelvin temperature, right? And generally the temperatures are not equal, but here the temperature difference will be equal. Why the temperature difference will be equal? Inshallah, after solving this problem, I will discuss separately. Okay, this is very important to understand. So the value of temperature difference, it is 30. So I wrote 30. So can you carry out the calculation and let me know how much heat I need to supply? One, two, three. 1, 2, 3. So 500 into 42 into 3. Maybe তোমরা কেউ করতেছো না, so আমি করি, okay? $63,000. I got 63,000. 63,000 joules. This much amount of heat we need to supply to the water so that the temperature raises from 20 degrees to 50 degrees Celsius. Answer. Anybody has any doubt? Sir, the change in delta will always be given in the question? Sometimes it might not be given. Sometimes you might be asked to find it out. I will show you. So, No how problem. can we find it out? No problem. দেখো, যেমন ধরো তোমাকে বলা হলো যে একটা অবজেক্টকে তুমি 21,000 joule energy supply দিছো, heat energy supply দিছো, okay, and the amount of water that was there is maybe 4.2 kg, okay, and the specific heat of water, it is something that we know, 4,200 joule per kg per Kelvin, right? So we know that if we Yes. supply heat energy, we know that if we supply heat energy, definitely the temperature will rise. Okay, so how much the temperature will rise? Delta theta, how much the temperature changed?
You have to find it out. So we can easily do that. We can write, we know that Q is equal to ms del theta, right? So from here, if I want to find out delta theta, I can easily do that, Q by ms. Okay, ms will be divided Q by ms. So all I need to do is just put the value delta theta is equal to Q. What is Q? Q is 21,000 divided by mass is 4.2 and S is 4,200. So can you do the calculation and let me know the answer? How much you So got? it's 25 by 21. Eh? 25 by 21. Oh, in fraction. Can you convert it to decimal? 1.1904. Yeah, 1.19 is enough. So the temperature will be changed by 1.19 degrees Celsius. So whatever the temperature was, from there it will increase 1.19 degrees Celsius. So sometimes, the question might be in a different form. Like the same set of information will be given, okay, Q, ms, this will be given. And also the initial temperature will also be given, okay. Let us say they will tell you that theta 1, it is 20 degrees Celsius. And they will ask you theta 2 is how much? For the same problem, okay, for the same problem, I'm continuing. Initial temperature is given, final temperature, they will ask you to find out. So how can you find out the final temperature? See, delta theta. What is delta theta? Always remember, delta theta is theta 2 minus theta 1. If you check, this is theta 1, initial temperature, and this is theta 2. So theta 2 minus theta 1, that gives us the delta theta. So here we can write theta 2 minus theta 1. So theta 2 minus theta 1 is already 20 degrees Celsius. It is something we know. So it will be equal to 1.19 degrees Celsius. So theta 2 will be given, 20 will be added, okay, 1.19 plus 20. So the answer will be 21.19 degrees Celsius. So in this way, if there are if the initial temperature is given, then we can find out the final temperature, right? Yes, sir. Okay. So these are actually small problems. The informations are clearly given. We just have to put those in the equation and we will get the answer. আচ্ছা, so let us solve another problem. ছোট ছোট প্রবলেম আরো কিছু সলভ করি, তাইলে হয়তো আমাদের কনফিডেন্স আর একটু গ্রো করবে। ঠিক আছে, তো আমরা কিউ বের করা শিখলাম, ডেল্টা থিটা বের করা শিখলাম, ডেল্টা থিটা থেকে আবার ফাইনাল টেম্পারেচার ডেল্টা থিটা 2 যেটা, সেটাও বের করা শিখলাম। আচ্ছা, এখন একটু ডিফারেন্ট, আচ্ছা, যে জিনিসটা একটু এক্সপ্লেইন করব বলছিলাম, যে কেন টেম্পারেচার ডিফারেন্স ডিগ্রি সেলসিয়াসে এবং কেলভিনে একই। দেখো, টেম্পারেচার চেঞ্জ এটা ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং কেলভিনে কেন সেম, এই জিনিসটা আমরা একটু বুঝি। তাহলে আমরা যদি সেলসিয়াস আর কেলভিনের যে রিলেশনশিপটা ছিল, সেটা যদি একটু রিভাইজ করি বা একটু মনে করার চেষ্টা করি, সেটা কি কারো মনে আছে? কেউ কি বলতে পারবা? এটা ছিল বিষয়টা অনেকটা এরকম, সেলসিয়াস ইজ ইকুয়াল টু কেলভিন মাইনাস 273, এটাকে এভাবে লিখতে পারি, অথবা যদি কেলভিন ইকুয়াল টু লিখতে চাও, কেলভিন ইকুয়াল টু সেলসিয়াস প্লাস 273। ঠিক আছে, তো এখন মনে করো আমার কাছে যে দুইটা টেম্পারেচার ছিল, সেই দুইটা নিয়ে 20 ডিগ্রি আর 50 ডিগ্রি। ঠিক আছে, সো 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস। যদি আমরা সেলসিয়াসে ধরি, তাহলে সেটাকে থিটা দিয়ে এক্সপ্রেস করি, থিটা 1 থিটা 2। আর যদি আমরা কেলভিনে কনভার্ট করি, তাহলে আমরা ধরি ক্যাপিটাল টি, ওকে, ক্যাপিটাল T1 ক্যাপিটাল T2। মনে রাখবে, যখনই টেম্পারেচার তুমি কেলভিনে দেয়া থাকবে, সেটাকে ক্যাপিটাল T1 ধরতে হবে, আর যখন ডিগ্রি সেলসিয়াসে থাকে সেটাকে থিটা ধরতে হবে, থিটা 1 থিটা 2 এরকম করে ধরতে হবে। ঠিক আছে, এখন আমাদের
θ2 মাইনাস θ1 এটা কত দেখি কেউ বলতে পারবা? θ2 হচ্ছে 50 মাইনাস 20, তাহলে কত হয়? 30 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাই না? Celsius. এখন একইভাবে আমরা একটু বের করার চেষ্টা করি T2 মাইনাস T1 কত হয়। T2 মাইনাস T1, এখন আমরা জানি θ1 থেকে T1 মানে ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে কেলভিন পাইতে হলে, ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে কেলভিন পাইতে হলে ডিগ্রি সেলসিয়াসের যে রিডিং ওটার সাথে 273 অ্যাড করতে হবে। তাহলে 20 ডিগ্রি এটার সাথে 273 অ্যাড করো তো। দেখো 20 প্লাস 273, ও সরি আগে তো T2 না, T2 মানে তো 50, তাহলে আগে 50 বসাইতে হবে। 50 প্লাস 273 মাইনাস আবার 20 ডিগ্রিকেও যখন কেলভিনে নিব সেটার সাথে 273 অ্যাড করব। এই জিনিসটা দেখলে আসলে ক্লিয়ার হয়ে যায় যে এদের ডিফারেন্সটা স্টিল 30 থাকবে। এদের ডিফারেন্সটা স্টিল কি থাকবে তুমি এখন হিসাব করে দেখো। 50 প্লাস 273 it will be 323 minus 20 plus 273 it will be 293 and the difference is still 30. এখানে 30 ডিগ্রি হবে না বিকজ আমরা এটা কেলভিনে কনভার্ট করে ফেলছি, তো তাইলে এখন টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা যেটা আসবে সেটা আসবে কেলভিনে। ঠিক আছে, তো দেখো তো এই যে টেম্পারেচার ডিফারেন্স যেটা, এটা ডিগ্রি সেলসিয়াসে যত সেটা কেলভিনে ঠিক তত 30 30। এই কারণে ডিগ্রি সেলসিয়াসে টেম্পারেচার ডিফারেন্স, আমি আবারও বলতেছি টেম্পারেচার ইকুয়াল না, টেম্পারেচার হচ্ছে কত 50 আর 20, সেগুলাকে তুমি যখন কেলভিনে কনভার্ট করবা 323 আর 293 হয়। সো টেম্পারেচার নট ইকুয়াল, বাট টেম্পারেচারের যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সটা ডিগ্রি সেলসিয়াসে যত কেলভিনেও ঠিক তত। কেন? কারণ দোনোটা টেম্পারেচারকে আমরা 273 ইনক্রিজ করি, সো তাদের মাঝখানে যে ডিফারেন্সটা এটা কিন্তু সেমই থেকে যায়। যেমন বিষয়টা আমি একটু তোমাকে বলি, তুমি মনে করো আলিফ, আলিফ ক্লাসে আসো? আলিফ সাহেব বোধহয় ক্লাসে নেই, তো তাইলে এখন আরেকজনকে যে কোনো একজন একটু রেসপন্ড করো, তোমাদেরকে দিয়ে একটু এক্সাম্পল দিই। আচ্ছা সুমাইয়া আছো? বাদ দাও, তোমাদেরকে দিতে হবে না, তোমাদের রেসপন্ড করা লাগবে না, আমি একটু আমাকে দিয়ে এক্সাম্পলটা দিয়ে ফেলি। মনে করো আমার নাম কি সাকিব, আমার ছোট ভাইয়ের নাম হচ্ছে আকিব। তো আমার এজ মনে করো যে কোনো একটা সময় 30, আমার ছোট ভাই আমার থেকে 5 বছরের ছোট, তো ওর এজ হচ্ছে 25। এখন আফটার 10 ইয়ার্স, 10 ইয়ার্স পরে আমাদের এখন এজের গ্যাপ কত দেখি বলো তো? এজের গ্যাপ এখন 5 না? 10 ইয়ার্স পরে আমাদের এজের গ্যাপ কত হবে? 10 ইয়ার্স পরে আমাদের 5 এজ 5 থাকবে। কেন 5 থাকবে? কারণ আমার সাথেও 10 অ্যাড হয়েছে, আবার আমার ছোট ভাইয়ের ওইটার সাথে 10 অ্যাড হয়েছে, তাই না? সো দুইটার সাথে যেহেতু জি সেম সেম অ্যামাউন্ট অ্যাড হয়েছে, তাইলে গ্যাপটা যত ছিল আগের ঠিক ততই থেকে যাবে, এবং এটা সারা জীবনের জন্যই ট্রু, তাই না? আরো 20 বছর পরে আমার 60, ওর হয়ে যাবে 55, তাই না? প্লাস 20, আরো 20 জি ইয়ার্স পরে গ্যাপটা কিন্তু স্টিল 5 এরই থাকবে। এই কারণে দেখো ডিগ্রি সেলসিয়াস তুমি 50 আর 20 এর মাঝখানে গ্যাপ নিছো 30, তো 50 কে তুমি 273 বাড়াইছো, আবার 20 কেও 273 বাড়াইছো, তো যেহেতু সেম সেম অ্যামাউন্ট ইনক্রিজ করছো ওদের মাঝখানে গ্যাপটা সেমই থেকে যায়, 30 থেকে যায়। এই কারণে ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং কেলভিনে টেম্পারেচার ডিফারেন্স, আমি আবারও বলতেছি টেম্পারেচার সেম রিডিং দেয় না, বাট টেম্পারেচারের ডিফারেন্স এটা সেম রিডিং দেয়, টেম্পারেচারের ডিফারেন্স। তো এটা একটু বাসায় সুন্দর মতো নোট করবা, বুঝবা, পরীক্ষা এটা 2 মার্কের জন্য আসতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন দেখো আমরা এখানে বুঝে ফেললাম। এখানে কোশ্চেনটা আমি একটু এভাবে লিখে দিই, ওয়াই টেম্পারেচার ডিফারেন্স give same reading in degree Celsius and Kelvin। এটা হচ্ছে আমরা এখানে স্টাডি করছি, তাহলে এটা এখন আমরা আচ্ছা ঠিক আছে, এখন দেখো আমরা এরপরে যেটা সলভ করব সেটা হচ্ছে এই সেম ইকুয়েশনটা। দেখো তো আমরা একটু আগে ব্যাক যাই, আমরা যদি আগের স্লাইড গুলাতে যাই তাহলে
একটা জিনিস দেখব, এই যে কিউ ইকুয়াল টু এম এস ডেল থিটা, এটা কোনটা কোনটা কোন কোন স্টেজের জন্য অ্যাপ্লিকেবল সেটা একটু আমরা এখন মার্ক আউট করব। খেয়াল করলে দেখবা 1 নাম্বার স্টেজ, এটার জন্য কিউ ইকুয়াল টু এম এস ডেল থিটা, এটা অ্যাপ্লিকেবল। এবং আবার নাম্বার 3 এই স্টেজের জন্য কিউ ইকুয়াল টু এম এস ডেল থিটা অ্যাপ্লিকেবল। এবং 5 নাম্বার স্টেজ, এটার জন্য কিউ ইকুয়াল টু এম এস ডেল থিটা অ্যাপ্লিকেবল। কিন্তু মাঝখানে যে দুইটা আমাদের স্টেজ আছে, যেটা কিনা স্টেজ 2, আমি রেক্টেঙ্গুলার বক্স করতেছি, এই দুইটা স্টেজে কিউ ইকুয়াল টু এম এস ডেল থিটা অ্যাপ্লিকেবল না। কেন অ্যাপ্লিকেবল না? এই দুইটা স্টেজে কি দেখি বলতো, টেম্পারেচারের কোনো চেঞ্জ আছে? দেখো তো, স্টেজ 2 এন্ড স্টেজ 4, এটাতে টেম্পারেচারের কোনো চেঞ্জ নাই। তো টেম্পারেচারের চেঞ্জ না থাকার কারণে কিউ ইকুয়াল টু এম এস ডেল থিটা, এটা যদি আমি অ্যাপ্লাই করতে যাই, তোমরা নিজেরাই বলছো টেম্পারেচার চেঞ্জ নাই, তার মানে কি টেম্পারেচারের চেঞ্জ 0 না? জি স্যার। যা শেষেও তা। তো সেম যদি টেম্পারেচার থাকে তাহলে ডেল্টা থিটা, দ্যাট ইজ থিটা 2 আর থিটা 1 সেম সেম হবে, কারণ শুরু সেম টেম্পারেচার চেঞ্জ হয়নি, থিটা 2 থিটা 1 সেম, তো তাহলে এদের ডিফারেন্স কত? 0। তো এটা যদি 0 হয় তাইলে আমাদের সাপ্লাইড হিটও কত আসতেছে? 0। কিন্তু আমরা জানি যে এখানে তো হিট সাপ্লাই বন্ধ নাই, হিট সাপ্লাই চলতেছে, এবং হিট সাপ্লাইয়ের কারণে চেঞ্জ অফ স্টেট হচ্ছে, তাই না? এই যে হিটটা আমরা সাপ্লাই দিচ্ছি সেটার জন্যই তো স্টেট চেঞ্জ হচ্ছে, টেম্পারেচার বাড়তেছে না, বাট হিট সাপ্লাই হচ্ছে, হিটটা কিন্তু 0 না। তো এই কারণে দেখা যায় এই যে যেসব স্টেজ গুলাতে তোমার স্টেট চেঞ্জ হয় অথবা চেঞ্জ অফ স্টেট অকার্স, ওইসব মানে স্টেজ সেসব স্টেপ গুলাতে তোমরা কিউ ইকুয়াল টু এম এস ডেল থিটা এটা অ্যাপ্লাই করলে এটাই অ্যাপ্লাইকেবল হবে না। কেন হবে না? কারণ সেই ক্ষেত্রে তুমি সাপ্লাইড চার্জ 0 পাও, কিন্তু তুমি জানো যে এখানে সাপ্লাইড হিট 0 না। তো এই কারণে আমাদের ডিফারেন্ট একটা ইকুয়েশন ইউজ করতে হবে। সেই ডিফারেন্ট ইকুয়েশনটা কি? এই ডিফারেন্ট ইকুয়েশনটাই হচ্ছে আমার, এই যে দেখো, এটার জন্য আমরা যেটা অ্যাপ্লাই করব, ব্লু কালারে লিখি, সেটা হচ্ছে কিউ ইজ ইকুয়াল টু এম এল এফ। এই যে ল্যাটেন্ট হিট অফ ফিউশন, এটা আমার এখানে কাজে আসবে। আমরা এখানে মাস এটা বসাবো এবং এলএফ টা বসাবো। এলএফ এর ভ্যালু আমরা জানি, যেহেতু এখানে কি সলিড থেকে লিকুইড হচ্ছে, সলিড থেকে লিকুইড হওয়াকে আমরা কি বলি? আমরা বলি ফিউশন। তাইলে আমরা ল্যাটেন্ট হিট অফ ফিউশন ইউজ করব। ঠিক একইভাবে আমাকে বলো তো, লিকুইড থেকে গ্যাসের জন্য এটা হচ্ছে কি ভ্যাপারাইজেশন ইজ টেকিং প্লেস, কি ভ্যাপারাইজেশন। তো তাইলে এখানে আমরা কিউ ইকুয়াল টু কি লিখবো, একটু আইডিয়া করে বলো তো দেখি। এম এল ভি, ভেরি গুড। এখানে আমরা এম এল ভি ইউজ করব, ঠিক আছে? তো এই জিনিসগুলো আসলে ক্লিয়ার হওয়া খুবই জরুরি। যখনই দেখবা কোনো স্টেপে টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে, তখন সেখানে বুঝবা যে কিউ ইকুয়াল টু এম এস ডেল থিটা অ্যাপ্লিকেবল। আর যদি কোনো একটা স্টেজে টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে না, তাইলে ওখানে এই দুইটার মধ্যে একটা অ্যাপ্লিকেবল, কিউ ইকুয়াল টু এম এল এফ অথবা কিউ ইকুয়াল টু এম এল ভি। তো কোনটা অ্যাপ্লিকেবল হবে এটা ডিপেন্ড করবে যে ফিউশন হচ্ছে না ভ্যাপোরাইজেশন হচ্ছে, সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা ইউজ করবো, ঠিক আছে? তাহলে এখন দেখো, যদি এটার উপরে ছোটখাটো একটা প্রবলেম আমরা সলভ করি, যে যেসব প্রবলেম গুলো সলভ করতেছি না, এগুলাকে জোড়া দিয়ে আমরা বড় একটা প্রবলেম সলভ করবো। তো এই ছোট ছোট প্রবলেম গুলা খুবই ভালো করে বুঝতে হবে, তখনই বড় প্রবলেমটা বুঝতে আর কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে এখন দেখো, আমরা যে প্রবলেমটা এখন করব সেটা হচ্ছে একটা আইস মেল্ট করার জন্য আমার কতটুকু হিট লাগতেছে সেটা আমরা হিসাব করব, ঠিক আছে? লেট আস সে উই হ্যাভ 1 কেজি of ice, ওকে? আর আমার হচ্ছে ল্যাটেন্ট হিট অফ ফিউশন, এটা একটু আগে আমরা জানতে পারছি 334 তিনটা 0 জুল পার কেজি। এখন এটার টেম্পারেচার কত? থিটা ইজ ইকুয়াল টু 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আমরা জানি 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে কি হয়। এই যে এখানে যদি দেখি, আমরা জানি 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে আমার ইয়েটা মেল্ট হয়ে যায়, যেটা আমি এখানে দেখাইছি খুব সম্ভবত, এই যে এখানে এখানে আসলে এইভাবে হোয়াইটের মধ্যে আসলে বোঝাইতে একটু অসুবিধা লাগে আমার কাছে। এই যে দেখো 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস এই টেম্পারেচারে কি হচ্ছিল? আইসটা ওয়াটারে কনভার্ট হচ্ছিল, মেল্টিং হচ্ছিল। এই আইস ওয়াটারে কনভার্ট হয়, এটাকেই তো আমরা বলি কি? আমরা বলি এটা মেল্টিং,
তো তাইলে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে যখন আসবে, আমরা জানি টেম্পারেচার কিছুক্ষণের জন্য ইনক্রিজ হবে না। এই যে দেখো, টেম্পারেচার কিছুক্ষণের জন্য কিন্তু ইনক্রিজ হয় নাই, এটা কনস্ট্যান্ট ছিল। এবং যখন কনস্ট্যান্ট ছিল তখন মেল্টিং হচ্ছিল, তাই না? আইস ওয়াটারে কনভার্ট হচ্ছিল। তো তাইলে ধরো কেউ তোমাকে বলে দিল 1 কেজি আইস তোমার কাছে আছে, এটা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে আছে, এবং এই আইসটা এখন মেল্ট হচ্ছে, মানে ওয়াটারে কনভার্ট হচ্ছে। তো তাইলে এখন এইখানে কতটুকু হিট সাপ্লাই করতে হবে, তোমার এই আইসটাকে ওয়াটারে কনভার্ট করতে কতটুকু হিট সাপ্লাই দিতে হবে সেটা তোমাকে ক্যালকুলেট করতে বলছে। তো তাইলে সেটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি? আমরা জানি হিট সাপ্লাইড এটা বললে আমাদের মাথায় একটাই ইকুয়েশন আসে, সেটা হচ্ছে Q is equal to mS del theta। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার একটু কন্ট্রোল করতে হবে নিজেকে, কারণ আমি জানি এই যে যে প্রসেসটার কথা বলছে, আইস ইজ মেল্টিং ইনটু ওয়াটার, এখানে টেম্পারেচার চেঞ্জ হবে না, স্টেট যেখানে চেঞ্জ হবে টেম্পারেচার সেখানে চেঞ্জ হবে না। তো টেম্পারেচার চেঞ্জ না হলে আমরা Q ইকুয়াল টু mS del theta যে ইকুয়েশনটা সেটাই অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, বিকজ ডেল্টা থিটা নাই এখানে, টেম্পারেচার এই প্রসেসটাতে চেঞ্জ হয় না। তো এটা দিয়ে কিউটা আসলে বের করা সম্ভব না, সেই ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করতে আগে আসবে MLF এইটা। তো তাহলে আমরা তখন এম এর ভ্যালু বসাবো 1 কেজি, এলএফ এর ভ্যালু বসাবো 334, তিনটা জিরো, তো আনসার হবে 334, তিনটা জিরো জুল। সো এটাই হচ্ছে আমার আনসার। ওকে, ঠিক সেম ভাবে চলো Yes. এবার গ্যাসের জন্য আমরা একটা প্রবলেম সলভ করি। এই ছোট ছোট প্রবলেম গুলা বাসায় অবশ্যই খুব ভালো মতো স্টাডি করতে হবে, এটার উপরে বেস করে আমি পরের ক্লাসে অনেক বড় একটা প্রবলেম সলভ করব, এবং ওইটা করলে ফুল একটা ক্রিয়েটিভ সলভ হয়ে যাবে। মানে ওইটাই, মানে বিভিন্ন পার্টে ভাগ ভাগ করে ক্রিয়েটিভের মধ্যে দেয় আর কি। সো এটা একটু আমি একটাই করাবো, সো দ্যাট একটাতে সব ক্লিয়ার হয়ে যায়। একটাই সবচেয়ে বেশি ডিফিকাল্ট এরকম ভাবে একটা করাবো, আই গেস দুইটা করানো দরকার, কারণ দুই ভাগে ভাগ করে করাইলে তখন হয়তো বা তোমাদের জন্য আরেকটু ইজি হবে। আচ্ছা যাই হোক, আজকে ছোট ছোট প্রবলেম গুলোর উপর ফোকাস করবো, নেক্সট ক্লাসে আমরা ফুলটা সলভ করবো। তো তাইলে এখন দেখো, যদি তোমার কাছে তোমাকে কেউ বলে যে 1 কেজি, 1 কেজি না, আমরা একটু ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট ধরে নিই, ধরো আমার কাছে 2 কেজি, 2 কেজি ওয়াটার আছে, and you have to convert it into 2 কেজি of water vapor। এই কাজটা করতে তোমাকে কতটুকু হিট সাপ্লাই দিতে হবে? তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করলো? তোমাকে জিজ্ঞাসা করলো এই কাজের জন্য তোমাকে কতটুকু হিট সাপ্লাই দিতে হবে। হিট সাপ্লাই মানে হচ্ছে কিউ কত। তো সেটা আমরা কিভাবে বের করব? আমরা জানি এখানে এমটা ক্লিয়ারলি এখানে দেয়া আছে 2 কেজি। তো এই যে প্রসেসটা ওয়াটার থেকে ওয়াটার ভেপারে কনভার্ট হয়, প্রসেসটাকে আমরা কি বলি? Sir, vaporization. Vaporization. ভ্যাপারাইজেশন। তাহলে এখন আমাদের কিউ এর ফর্মুলাটা আমরা কি বসাবো? উই নো MLV. MLV. Q is equal to MLV. এমএস ডেল থিটা বসাইতে পারবো না, বিকজ এখানে টেম্পারেচার চেঞ্জ হবে না, এবং এই এই ফুল প্রসেসটা কত টেম্পারেচারে হচ্ছে সেটাও কিন্তু আমরা জানি। এটা কত টেম্পারেচারে হবে? 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওয়াটার স্টার্টস টু বয়েল এন্ড ইট স্টার্টস টু কনভার্ট ইনটু ওয়াটার ভেপার। যদি আমরা আগের গ্রাফটা থেকে দেখি, যে এই গ্রাফে এই যে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসটা এখানে আছে না, এই 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস বরাবর গেলে তুমি দেখবা যে এই যে ওয়াটার, ঠিক আছে, ওয়াটার ইজ কনভার্টেড ইনটু ওয়াটার ভেপার। ওকে, তো তাইলে এখন এটা আমরা এলভি ভ্যালু গুলা বসাই দাও। m is 2 and lv এটা মুখস্থ রাখতে হবে 2,26,000 না, 2 লাখ না, এটা 22,60,000 আসলে। ঠিক আছে, এটা আমি আগের ক্লাসে এটা একটু রং বলছিলাম, আজকে একটু ঠিক করে নাও, একটা জিরো কম বলছিলাম। তো তাহলে কিউ ইজ ইকুয়াল টু এখন আমাদের কত হবে? 226 কে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 400। Like 20,000 answer. হ্যাঁ 45 বুঝি like নাই। 20,000. 45 like 20,000 হলো এটার answer. রাইট, একটা জিরো। So amount of heat energy, so the unit will be joule. So this is our answer. Anybody has any doubt? No, sir. আচ্ছা, মোটামুটি আমাদের কাজ হয়ে গেছে।
তো যেহেতু আর 4 মিনিট সময় আছে, 4 মিনিটের ভিতরে আমরা আরেকটা অঙ্ক একটু করার চেষ্টা করি, যে অঙ্কটা হয়তো পরের ক্লাসে আমার কাজটাকে একটু আগায় রাখবে আর কি, ঠিক আছে? Let us say I have 500 gram of ice problem. Okay, 500 gram ice, and it is at 0 degree Celsius temperature. I need to convert it into 50 gram of water, which is at 20 degrees Celsius. So this process, how much to carry out the process, how much heat energy I need to supply? This is the question. So এখন দেখো, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে অঙ্কগুলো করছি সেগুলো জাস্ট একটা স্টেজে বা একটা স্টেপের ছিল। এখন আমাদের অঙ্কটা দুইটা স্টেপের হয়ে গেছে। স্টেপগুলো কি কি? আমরা জানি 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের যে আইসটা আছে সেটা ফার্স্ট অফ অল 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওয়াটারে কনভার্ট হবে, কারেক্ট? ফার্স্টে আইসটা পুরোটা তুমি যখন হিট দেওয়া শুরু করবা, ইউ আর সাপ্লাইং হিট. So 0 degree Celsius যেহেতু, তাইলে ice will start melting and it will be converted into water. And then if you continue heating, full ice যখন ওয়াটারে কনভার্ট হবে তখন এবার কি হবে? ফুলটা যখন ওয়াটারে কনভার্ট হয়ে গেছে, now the temperature starts to rise and it will become, the temperature will become 20 degrees Celsius if you keep on heating. Okay, so there will be temperature increase or temperature rise. So দুইটা স্টেপ দুইটা কি বোঝা গেল? কারো ডাউট থাকলে একটু আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করো। প্রথম স্টেপ হচ্ছে মেল্টিং, তারপরে হচ্ছে টেম্পারেচার ইনক্রিজ। তো টোটাল অ্যামাউন্ট অফ হিট ইফ আই আস্ক ইউ, দেন ইট উইল বি অ্যাকচুয়ালি Q1 plus Q2. Now what is Q1? Q1 is the temperature or the heat that has been supplied in the first step, that is Q1. And as there is state change, see ice থেকে ওয়াটার হচ্ছে, স্টেট চেঞ্জ হচ্ছে, সো এখানে টেম্পারেচার চেঞ্জ হবে না। সো টেম্পারেচার যদি চেঞ্জ না হয়, আমরা জানি আমরা ওখানে এমএস ডেল্টাতে ইউজ করতে পারবো না, এবং যেহেতু এখানে মেল্টিং হচ্ছে, ফিউশন, সো আমাদের এমএলএফ ইউজ করতে হবে। তাইলে এম হচ্ছে কত? 50 divided by 1000 কেজিতে কনভার্ট করবা, দেন এলএফ ইট ইজ 334,000. So in this way we will calculate Q1. Okay, so first stage আমাদের এতটুকু হিট দিতে হবে, দেন আবার কিছু হিট সাপ্লাই দিতে হবে, that is Q2, to raise the temperature of water from 0 to 20 degree Celsius. So এখানে যেহেতু টেম্পারেচার ইনক্রিজ হচ্ছে, এখানে কি হচ্ছে? টেম্পারেচার ইনক্রিজ হচ্ছে কিন্তু, তাই না? তো টেম্পারেচার যেহেতু ইনক্রিজ হচ্ছে, আমরা এবার এমএস ডেল্টাটা ইউজ করতে পারবো নাকি পারবো না, বলো? পারবো ইউজ করতে। এখানে পারবো, কারণ টেম্পারেচার ডেল্টা থিটা আছে, তাই না? তো মাস কিন্তু এখনো সেম, 50 divided by 1000 কেজিতে কনভার্ট করলে। আর এস, দ্যাট ইজ স্পেসিফিক হিট অফ ওয়াটার। দেখো ওয়াটারের টেম্পারেচার বাড়াচ্ছ তুমি, তাই না? তো তাইলে ওয়াটারের স্পেসিফিক হিট 4200 ইন্টু ডেল্টা থিটা। সো ডেল্টা থিটা 0 থেকে বেড়ে 20 হয়ে গেছে, সো দ্য ডিফারেন্স ইজ 20 minus 0, theta 2 minus theta 1. So from here we can calculate, right? এখান থেকে দেখা যাবে কি, এই যে যদি আমরা কাটাকাটি করি, 50 divided by 1000 into 4200 into 20, তাহলে 0 একটা দুইটা তিনটা, একটা দুইটা তিনটা। So the answer will be 50 into 2, that is 100, 100 into 42, that is 4200 joule. So এখানের ক্যালকুলেশনটা কি কেউ করছো? এখানে 1000 আর এখানে তিনটা জিরো কাটাকাটি চলে যায়, so 50 into 334. What is the answer here? Sir, এটার answer হলো 16,700. That is 16,700 plus 4,200. So what will be the answer? 20,900, right? Completed answer. Anybody has any doubt? So এটা হচ্ছে মানে কালকে আমরা যে ধরনের প্রবলেম সলভ করবো তার একটা স্যাম্পল দেখাইলাম, ঠিক আছে? যে মাল্টিপল স্টেপের প্রবলেম সলভ করব। এর আগে আমরা যা করছি সবগুলো 1 স্টেপের, এটা হচ্ছে 2 স্টেপের, দেন আমরা 3 স্টেপ ওইরকম প্রবলেম গুলো দেখবো। ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay, thank you very much for joining. Anybody wants to ask any question? We have a couple of seconds left, I guess.